सज्जन खड़ा होके कह। गल सीधी आता आ, चोर हमेशा उसे घर च चोरी करदा जेड़े घर च लोकी बेफिक्री दी नींद सौंदे आ। दुनिया हमेशा तो ही उहनूं दबाउंदी आई आ जेड़ा अपने आप नूं कमजोर समझदा आ। गोरे कहंदे असीं तुहाडे मुल्क च तरक्की लैके आए आ। काहदी तरक्की? पहला राजा मूरे सिर झुकदा सी, हुण गोरियां मूरे। तरक्की उदों आउंदी है जदों सारिआं नूं नाल लैके चलिया जावे। ताया कदे सोचिआ सारे अफसर गोरे क्यों हुंदे आ? क्यों असीं उहनां नूं सलूट मारदे आ? ਉਹ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਮਿਲੂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। शाबाश बेचाना। बड़ियां सियाणियां गल्लां करन लग पिया, पर यह काम गल्लां नाल नहीं होने चाचा। भाई बचित्तर वर्गा जीरा करना पैना सानू सारिआं नूं। लो जी सर, तुहाडे लई ब्लैक कॉफी और मैडम तुहाडे लई चाह घट चीनी वाली। I like your dedication, Dayal Singh. जी। He is the most loyal person I have ever seen, isn't he, John? Perhaps. मैडम, He served us for 10 long years, being honest to us. Don't you think we should do something for him? Yes. Yes, of course, dear. सर मेरी एक बेनती सी। मेरे मुंडे नूं फौज विच नौकरी दवा दिओ। Please, darling. Okay. Bulao, if he deserves it, he will get it. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, dear. Anything for you, Hannah. तू ही समझा ला करतार कुरे जे समझदा ता मेरी ता गल वसों बाहर है हूं। जान साहब ने जांदे ही इन्हू नौकरी दे देनी है, कुछ महीने दी ट्रेनिंग, उस तो बाद साहब ने इन्हू अपने नाल रख लेना। सवेर नू जाना, शाम नू मुड़ आना, घरे दा घरे। सुख नाल पुत तू 2 जमातां पढ़िया होया है, हो सकदा 2-4 साल ला के कोई औहदा मिल जाए है। नहीं पता तो लगे मेरे पुत ने क्यों नहीं करनी नौकरी। ओ बेबे ओनू नौकरी नहीं कहंदे, ओनू गुलामी कहंदे आ, गुलामी। और तू की चाहना है? गोरे तेन सलूट मारन चक्किया गुलामी दा। मेरा तो जी करदा जान साहब दी पिस्तौल लैके ना आ तेरे तारे मास्टर दी हिक च मारा गोली, जिन्हें तेन दिमाग घुमा रखे। परदेसी बंदे ते मंगवे हथियार ते इन्ना माण नहीं करीदा बापू। नाले तू देख ली जिदण तारे चाचे वर्गे बंदे अपने देश चों मुक गए ना, इन्हां गोरिਆਂ ने अनाज बीजण दे नाल नाल खाण दा भी कर लिया करना अपने तो। सज्जन पुत, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ओ करतार कुरे ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਰੇ। ਨਾਲੇ ਹਾਨਾ ਮੇਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਨਾ। ਇਹ ਹਾਨਾ ਹਾਨਾ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ। मैं जान साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁਡਾਊ। ਆਏ ਹਾਏ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਪੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨਾ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ। याद करो इनू, समझ गए? कमाल करना चाचे तू, इन्ना चिर हो गया तेन हक्कां दा रौला पाउंदे नूं, हुण तू मैनूं कही जाना नौकरी लग जा। सज्जन, मेरा दादा कहंदा हुंदा सी, कंध जिड्डी उच्ची कड्डी होवे ना, नींह उन्नी डूंगी रखनी पैंदी है। साडा टीचा बहुत वड्डा है, इह कल्ले सारे पिंड दे लोकां नूं सुना के पूरा नहीं होना।
ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਲਾ ਬਰੂਦ ਕਦੇ ਅੱਗ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜਣ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸੇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ। ਸੇਕ ਨਾਲ ਸਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਆਖਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਖੌਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਰਾਹਾਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? हाँ बच्चों बोलो। आजा पुत्र, जरा ठीक रही। हाँ बह जा। सर जी गुड मॉर्निंग। Morning. ये जी मेरा मुंडा है सज्जन। सज्जन सत श्री अकाल कर। नौकरी तेरे फादर दी 10 साल दी मेहनत करके मिल रही है। तेरे कोल गलती दी कोई गुंजाइश नहीं है। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। सर जी ये कह रहे हैं जी अपना काम पूरी ईमानदारी और जज्बे नाल करेगा। You are fortunate to be able to join the Indian British Army. ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 24 ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਣੀ ਸਿਆਲ। ਮੈਂ ਤੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ। ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ 34। ਤੀਰੇ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੱਟੀ ਉੱਟੀ ਖੋਲ ਲਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਧਰ ਫੌਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਵੀਰੇ ਹੱਟੀਆਂ ਉੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ, ਬੇਬੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕੈੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫੌਜ 'ਚ? ਗੱਲ ਕੈੜੇ ਨਰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਡਾਕੂ ਪੁਣੇ 'ਚ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜ 'ਚ। ਵੀਰੇ ਉੜਦੇ ਕੌਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ।
ਗਿੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਕਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਫੌਜ 'ਚ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। अभी 24 नंबर कमरा किथे है? ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ 24 ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਬਈ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? My name is Lakshman Das, son of Kishori Das, from Amritsar. ਹੈ जी ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ। ਉਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਗੜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਫੌਜ 'ਚ? लाला जी मेरे अंग्रेजां दे मुंशी ने ते मेरा मकसद बहुत उच्चा है वीरे, बड़ा अफसर बनना फौज च मैं। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ 24 ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ 24 ਚੱਲ ਵਾਲਾ? ਭਰਾਵਾ। Cadets, good morning. My name is Edward Brown. I am your training in charge. Jump time. यस सर। सब तो पहला आर्मी दे 3 रूल, डिसिप्लिन, ऑनर एंड पंचुअलिटी। अपने तो वड्डे अफसरां नूं इज्जत देनी ते हर कम टाइम ते करना, कदे भी लेट नहीं होना। ट्रेनिंग विच किसी नूं भी छुट्टी नहीं मिलूगी, कोई भी घर नहीं जा सकता। आर्मी दी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुंदी आ। तुसी तैयार हो? जी जनाब। ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਕਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। 15 ਦਿਨ, ਬਸ 15 ਦਿਨ। 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪਸ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟੇਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਬੰਬ ਚਾਚਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਹੋ ਹਾਂ, ਬਸ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਵਗੇ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ। ਚਾਚਾ ਸੂਰਜ ਇਧਰੋਂ ਚੜਦਾ, ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਚੜਾ ਲਾ, ਵਿੱਚ ਟੋਕੂ ਐਵੇਂ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ, ਇਧਰੋਂ ਚੜਿਆ ਕਰਨਲ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ। मुझे लगता कि अब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। फिर समझाउण नूं की डोके रह गए। बस मैं भी साहब नूं आहो ही किया। बस छोटे वीर फिर मैं नहीं वेख्या कोई अफगानियों दा वड्डा छोटा। मैं पाया गड्डी दा गेर, बस दे बंब लाए, बंब कोठे ते बंब, गिट्टियां च बंब, इधर कच्छा च बंब। डर ना, पोस्ट वापस लेके मुड़े छोटे वीर। चाचे तेरी रेजिमेंट केड़ी सी? पंजाब च 50। ਮਲਕੰਦ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ 45 ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਚੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ 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 ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा क्यों जिद करी जाने सजना? मैं जान साहब नाल गल कर लेना, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਪੂ ਜੌਨ ਨਾਲ?
ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡਿਆ ਸਿਆਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਮੈਥੋਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਥੋਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਜੂਨਾ ਸੱਜਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਰੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਸਨ।
Hey! You with us? Yes. Really? Which regiment? Lahar Division, Indian British Army. Oh my God. What chance have we got of winning now? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। Is he staring? I think so, yeah. You bloody idiots! Do you realise it's Germans you're fighting? Do these men even know how to handle their rifles? Time will tell everything. Don't worry. Time will tell. We'll see if you're trained for that. And my grandmother says we have the most intelligent government in the world. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਲక్ష్మణ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬੰਦੂਕ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲక్ష్మణ ਕਹਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਨੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਰ ਦਈਏ। Angry man. Come on then, let's see you fight! Come on! Come on! Come on! That's enough! I'm sorry, sir. I apologize on the behalf of Sachin Singh. It won't happen again. As you were. Yes, sir. ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਠੰਡਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੋਂ ਗਰਮ ਰਹਿ, ਸਮਝੇ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਏ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਟਾਈਆਂ, ਸਮਝੇ? ਤੇ ਆਹ ਕਦਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਧੀਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। We must win this war! Zoro Singh. Yes, sir. Admire your passion, Zoro Singh. Thank you, sir. We have to win this war. I heard about the incidents between Jack and Major Campbell. If there is no apology,
There'll be a formal investigation. I appreciate this, sir. Thank you. Just keep your spirits high. ए कहंदा तगड़े रहो। General Singh, I need to speak to you. Yes, sir. After you, sir. Keep up the good work. Regiment, barrack जाओ। ਗੋਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਥੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਨਿੱਘਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੱਲਕ ਦੇਣੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਗੋਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਸੱਜਣ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਜੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ। ਨਾਲੇ ਚਾਚੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਐ ਤੇ ਚਾਹ 4:30 ਵਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਚ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਓਏ ਮੈਂ ਦੰਦ ਜੇ ਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਲਾ ਹਾਥੀ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਮਲਕੰਦ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਲਕੰਦ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕਾਕਾ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕਰਨਲ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਲੈ ਕਰਨਲ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਗੱਡੀ। ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਹੈ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹੈ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ? ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। Oh, hi. I like your turban, soldier. You look so handsome. ਸਜਣਾ ਪੱਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਐ, ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਬੜਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। Thank you so much for supporting in the war. Excuse me. ਚਾਚਾ, ਹਾਂ ਮੁੜਿਆ ਆ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ? ਉਹ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਜੁੱਫੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਓਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੱਕੜ ਜੀ ਹੀ। ਓਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਨਲ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੀ ਲਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਗੋਰੀਆਂ ਗਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਆਜੋ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ। ਵੇਖਿਓ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਆਜੋ ਆਓ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਜੋ ਆ ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ? ਆਜੋ ਸੱਜਣ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ? ਆਜੋ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣਾ। Have a nice trip. ਸੱਜਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਨੇ ਆ।
Don't disturb me again today, chaps. I told you this wasn't finished. ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇ ਲੈਣ ਦਿਓ Please, don't fight. I beg you. Everything will break. And I'll have to pay for it out of my own pocket. No fighting, please. I beg you. Very well. I won't fight. But only on condition this idiot takes 3 steps back and apologizes. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ Do you understand, idiot? 3 steps back and say sorry. For God's sakes, please. Please. ਸੱਜਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ Sorry. Please. Don't go. My name is Becky. And you saved my job today. Is there anything I can offer you boys in return? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੈਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਈ ਹੈ Would you like anything to eat or drink? ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਅਦਰਕ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸ ਹੁਣ Sorry, I don't know what you're asking for. ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਂ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਹੈ he is asking where is kitchen Oh, I'll show you. Come on. Please come. Some chicken, Alfred. Okay, enjoy. No. This food is for the British soldiers only. Your food is through there. Put the plates back. Your food is through there. It's for the British soldiers only. ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ Okay. Like that. ਬੋਲੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ
ਖਾ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧੀਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬਾਜੀਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਾਈ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਜਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। 1 2 1 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੰਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ? ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਝੇ? 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Hello. 1 2 Hey. May? No, not you. The other one. ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ। No. The first one. ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ 4 ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ 4 ਕਿਉਂ? ਓਏ ਆਪਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ਅੱਛਾ ਲਾ ਮੱਛੀ। 1 2 1 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਫਿਰ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ਚੱਲ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ। Hi. You remember Adrak Valley Cha? ਹਾਂਜੀ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜੀ। She's my sister, Nicole. She works at the Army Hospital. Hello. Hello. ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਰਸ ਨੇ? ਓਏ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ। You know your Adrak Valley tea is very popular in my shop. Everybody's asking for it. ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕੇ। He says, may God make you the best tea seller in the world. Yes. Oh, thank you so much. I think I like your company. I would like to meet you again today, this evening. Will you come? Please? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। He doesn't want to come. I'm so sorry for that, you know. Oh. I'll see you later then. Bye-bye. ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਹੋ ਰੱਬਾ ਚੱਕ 2 ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਆ ਚੱਕ 4 ਅੱਗੇ ਖੂਹੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਚਾਚੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕ 2 ਕਿਸੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਤੁਰ ਚੱਲ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਨਾਂ ਸਭਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਢਾਲਣਾ। ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜੂ। ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ। ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਘਰੇ ਹੈ? ਹੈ ਓਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੇ ਹੈ? ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦਰਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਘਿਓ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਖੌਲੀਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੱਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ 2 ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੱਜਣਾ। ਓਏ ਆ ਕੀ? ਓਏ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਮੱਝ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਲੂਸੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਓਏ ਖਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਖੜ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਖੜ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਚਾਚੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ।
ਮਾਣੀ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜੂ। ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ। शादी हो गई। सच जानियो मैं तेनू बहुत समझाया पर ये मन्नी नहीं। अज तक खेड़े ही पै गई, कहती मैं मिलना मैं मिलना। एडी दूरों आई है जी, रज के वेख तो लैण दो विचारी। Drill, 1,600 hours. Training ground. Okay. Soldiers! Soldiers! We are at war with Germany! We will be holding a war drill! You will be divided into two teams, friends and enemies. You will feel like you are in battle. You will act like you are in battle. You are in deep shit! ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। Now grab your helmets and your rifles and be ready. Sir, Sikhs don't wear helmets. Why not? A helmet will protect you. This piece of cloth will not save you from a bullet. That's our destiny, sir. Okay then. Are you ready? Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀ। Yes, sir.
But do you have the skill? In this exercise, you will pretend they are the German soldiers. You will face them in hand-to-hand combat. Are you ready? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। You first. ਧੀਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਗੜਾ ਰਹਿ। Hey, you guys! You can't hit him on his stubborn! Campbell, sir! Tell your guys not to hit on his stubborn, please. They can't hit him on his stubborn. Please tell them. Germans don't care about turbans or helmets, Sonneborn. I told you about the protection.
The Germans don't care about blood. I said that's enough! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। To health. ਸੱਜਣ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਡਰਿਲ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੱਟੜ ਨੇ। ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਵਹੁਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਊਗੀ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 2 ਪੋਤੇ ਲੈਣੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਯਾਰ? ਦੱਸ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਲక్ష్మణ, ਆਪਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ? ਸੱਜਣ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਮੁੜੇਗਾ ਤੂੰ ਧੀਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਤੇਜੇ ਜੇ ਜੰਗ ਕੱਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਚਾਚੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਆਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਲੈ ਵੀ, ਕਰਨਲ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਰੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਚਕਾਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਾਚਾ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਲੈ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਲੋਡ ਲੈ ਗੋਲੀ ਉਹ ਤੂੰ ਡਰ ਲੈ ਖਾਲੀ ਆ Okay, tomorrow at 0600 we will move the units from the base to the station. Sir, come. Dora Singh, junior officer, Lahore Regiment, Indian British Army. ਕਰਨਲ ਜਾਰਜ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। We will arrive between points A and points B and we will get off the train. ਕਮਾਂਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਹੀ। So this time we get off the train at points A and B, and then we are going to walk 7 miles through the lakes and forest until we reach our trenches. Try to reach our trenches alive. ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। So get them, rip them, and send them back to their bloody boundaries. Understand? Just turned on the radio. Britain is at war with Germany. The world is at war with Germany. British and Indian troops will be fighting side by side in northern France on the front line.
Company! You will prepare yourself for battle. I need each and every man here to reach the trench alive. Are you ready? Yes, sir! ਮੁੰਡਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਮਝੇ ਜੀ Come on. You all right there? Be brave, man. ਧੀਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇਜੇ ਓਏ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨੇ ਮਲਕੰਦ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮਲਕੰਦ ਕਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਧੀਰੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Oh, Jesus Christ. What a brilliant plan, Zolvar. What is it you don't understand? If we go out there, we're all going to die. ਜਰਮਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਕਅਪ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਈਏ And they will kill us all. But if we go out and attack, we have a chance of survival, sir. Yes.
Absolutely. Are you serious, Colonel? Yes. ਮੇਜਰ ਮਾਰਕ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਰਨਲ ਜਾਰਜ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। कहते ने कि आत्महत्या है। मैनू नहीं पता किने बचना ते किने मरना है, पर इस तरह लड़ियो कि जर्मनां नू पता लगे कि उन्हां दा मत्था किहदे नाल लगण वाला है। इस दलेरी इस दृढ़ता नाल लड़ियो कि आउण वालियां नस्लां तुहानू याद रख सकण। जर्मनां कोल हथियार वड्डे हो सकदे है, पर साथों वड्डे जिगरे नहीं हो सकदे। जमकार दी लड़ाई दे विच जे मुट्ठी पर सिंह 10 लाख दुश्मनां नू चने चबा सकदे है, ते आपां जर्मनां दे नाल मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? जे इत्थे बैठे रहे तां जरूर मारे जावांगे, जे बाहर निकल के लड़ांगे तां शायद अपने चों कोई बच जावे। अकाल पुरख नू ध्यान लो, अपनियां अपनियां दस्तारां नू ढालां बना लो ते अपनियां हिक्कां नू पत्थर। जो एक एक फौजी शरणी होकर भी दुश्मन की अख चक पा के गल कर सके। मैनू मान है कि जर्मना दी गोलियां मुक जाणगियां, पर साडियां हिक्कां नहीं मुकणियां। क्या करा शेरावाली दा
ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। Yes! Right, let's go! ठीक है मैं ठीक हाँ। धीरा किथे है? धीरा भी इत्थे ही होना। चाचा चाचा भी इत्थे ही होना। धीरे चाचे तीरे तू उठ 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 मेरा भरा तीरे उठ उठ मेरा भरा उठ उठ शाबाश तीरे देख ले यार रह गया ना। नहीं 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 तीरे अपने को डॉक्टर हैगा उठ मेरा वीरा। मैं लेके आया डॉक्टर नू। तीरे 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 Herr General, Sie haben recht. Das sind Ihre Verbündeten, die Inder. ਜਰਮਨ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। Die kämpfen für Sie, für die Engländer. ਕਰਨਲ ਫਰੈਡ ਕਲੀਨ ਨੇ ਮੇਜਰ ਬਾਲਡਵਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੋ ਫੌਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ
जो सदियां तो बहादरी नाल जंगां जितदी आ रही है। ये लोग मर जाणगे पर कदे पिछे नहीं हटणगे। इसलिए कल सानू भारी फौज ते दोहरे हवाई हमले की लोड़ पवेगी। पर बॉल्डविन मुलर दे दिमाग विच कुछ होर चल रहा सी। Sie denken noch an was anderes, Herr General? और तगड़े रहो तगड़े जी। सज्जन, हाँ सज्जन, थल्ले आ। तेरा दिमाग खराब हो गया? उधरों दी एक गोली आनी है, तेरा सारा काम खत्म हो जाना। थल्ले आ सज्जन, मैं क्या थल्ले आ? तू ठीक है सज्जन? मैं ठीक नहीं है सूबेदार साहब। मैं सारी रात सौ नहीं पाया। अख बंद करदा तो मैनू धीरा दिखदा। धीरे दे मां दे सुपने दिखते। मैनू लक्ष्मण दिखदा सूबेदार साहब, गुरबख्श दिखदा, गुल मोहम्मद दिखदा, शहीद होए हर फौजी दा मुंह मेरी अखां मुरे आउंदा सूबेदार साहब। मैं सौ नहीं पा रहा। तू एक तरफा सोच रहा है। तू उन्हां बारे सोच रहे जो शहीद हो चुके ने। सज्जन सिंह, उन्हां बारे सोच जेड़े तेरे नाल खड़े ने। उन्हां बारे सोच जेड़े बंकरां च लहू लुहान पे ने, जख्मी पे ने, मौत के किनारे ते पे ने। उन्हां बारे सोच। जंग दी ही सच्चाई है पुत्रा। हालातों नूं जानना पैंदा है। ते हाँ एक गल होर, इत्थे वही बच सकता है जेड़ा हिम्मत नाल काम लवे, दलेरी नाल काम लवे। समझे? साडे डुल्ले खून दी कोई कदर भी पऊगी? Sir, look! What's going on? There. Have a look. Give me those. Sajjan. What the hell is he doing? Hey, Cameron, what's There's a man out there with something in his hand. Have a Hold look. this. Get down, get down, get down. Tajay. जी। Take your positions. Covering fire दे इनू। जब तक मैं ना कहा गोली नहीं चलानी।
Kabulsa ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਰਮਨ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਦੇਖਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ। So what do we do now? ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਜਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ 7 ਬਗਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਚੰਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਇਹ ਦਿਖਾ। Entering Paris and the British troops are retreating. The French government are working very hard to resolve urgent refugee crisis, and a large number of casualties in Paris. ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਲੈ ਬਈ ਲਿਆ ਗਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਖਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਿਓ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਲਓ। ਉਹ ਮਗਰਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੈ ਬਈ ਚੱਕ ਲੈ ਆ ਫੜ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ। ਇਦਾਂ ਕੀ ਬਣੂ ਆਪਣਾ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਲਓ ਵੀ ਲਓ। ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਲੈ ਬਈ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ? ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਬਸ ਹੁਣ। Look, we've been here over a month and nothing's happening, over. See, governments are working on it. Just hold the post, over. How can we hold the post? With hardly any food or ammunition, with no medicine, we have soldiers who need urgent medical care. We need backup and we need it now, over. Yes, we are working on that. Backup will be there soon. Till that time, you need to hold the post anyhow. So all the best and over. Bloody hell. Always the same old story. ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਬੈਕਅਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਆਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ? ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਡਟੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਾ ਵੀ ਪਾ। ਚੱਲ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਖਾਓ ਬ੍ਰੈਡ। ਲਓ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁੱਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਚਾਚਾ ਖਾ ਲਾ ਯਾਰ ਹੁਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੇ ਸੁੱਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਤਰੀਕ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। We can only hope our backup will be here as soon as possible. If we stay here trying to keep this trench, we'll all be dead soon.
I suggest we leave this trench and focus on the second so we can save the city. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੈਕਅਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਆਹੋ, ਜੇ ਜਰਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰੈਂਚ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ? ਤੇਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰੈਂਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਜਾ ਕਿੱਥੇ? ਸੱਜਣ ਤੇਜੇ, ਤੇਜੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੱਜਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਖਾ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਊਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਦਾਂ ਅੱਧ-ਵੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ।
तेरी यही वाट ਤਾਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜਾ। मतलब मेरी उड़ीक ना करी जीती। तू ब्याह करा ली। कह लिया जो कहना सी। कौन है पुत्र? रब रखा। फौजी सिर्फ फौज ना बने हुंदा सूबेदार साहब। मेरे शेरा सज्जन
उठ उठ खड़ा हो पुत्र, उठ उठ सज्जन। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ जरूर आजाद होवेगा, जरूर आजाद होवेगा पुत्र। You served well and honorably, Sajjan Singh. You will always be in our memory. सज्जन सिंह अमर है। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੋਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂ। मैं पुत जम्मिया दरवाजे च बंद करके नहीं रख सकती। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਅੱਡ-ਵੱਡ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੱਤੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
मेरे दादा जी हमेशा मैनू सज्जन सिंह की कहानी सुनाते हुंदे सी। सज्जन सिंह तपते रेगिस्तान च पई पानी की पहली बूंद वांग सी। उसे सोच तो पैदा होया एक छोटा जा पौधा। अज मैं तुहाडे सामने खड़ा। ये देखो कोई ने बाल टाइम नजर गए बाल मारी बस करो मेरी बनाओ।